جبری گمشدگیاں ختم کرنے کے لیے بھی پچھلے سال اکتوبر میں ایک بل منظور ہوا تھا، تو وہ بل قانون کیوں نہیں بنا بعد میں؟ دیکھیے، اس میں قانون بننے تک وہ نہیں چھوڑا جاتا. شاید ہم اس میں کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس حد تک بھی کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں جو گمشدہ لوگ ہیں اس میں کچھ لوگ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. ہم اس حد تک بھی آگے جانے کے لیے تیار ہیں. یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جب اگر میں ان کی جگہ وہ میری جگہ پہ آ جائیں تو مجھے کہیں کہ تم کون ہوتے ہو اس طرح کی بات کرنے والے. مگر چونکہ مسئلہ حل کرنا ہے تو اس مسئلے میں وہ جو دنیا میں نہیں ہے ان کا بھی جو ہے نا اس طرح سے کیٹیگریاں کر کے اور پھر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. ایک کیٹیگری جو زندہ نہیں ہے، ایک کیٹیگری جو آپ کی کسٹڈی میں ہے جس کو چھوڑنا ہے، اور تیسری کیٹیگری جو آپ اس کے بعد جو ہے روز اٹھائے جا رہے ہیں. تیسرا آنے والی کہ اس کیٹیگری کو ختم کریں، دوسری کیٹیگری کو بھی ختم کریں، تیسرے پہ پھر بات کی جا سکتی ہے. اچھا عرفان صدیقی صاحب، یہ اب مجھے بتائیں کہ جو آپ کا بل ہے یہ اگر کسی نے غائب کر دیا تو کیوں غائب کیا؟ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ اگر وہ بل قانون بنتا ہے تو اس میں فائدہ کس کا ہے، نقصان کس کا ہے؟ دیکھیں میر صاحب، ایک بات میں کامران صاحب بیٹھے ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ بل پوری طرح موجود ہے، وہ ایفیکٹو ہے، اسے دوبارہ پاس کرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آج بھی اگر انیشیٹ کر دے، نیشنل اسمبلی اسپیکر موجود ہیں اپنی پاورز کے ساتھ، تو وہ بل ایوان صدر چلا جائے گا اور وہ صدر کا جو اختیار ہے وہ ایکسرسائز کریں گے اس پہ. انہیں اختیار ہے کہ اس پہ اعتراض لگائیں، انہیں اختیار ہے کہ اس کی توثیق کر دیں. لہٰذا بل کی حد تک تو بل زندہ ہے، صرف وہی لاپتہ افراد کی طرح اس کا پتہ لگانا ہے. نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین جو ہیں ان کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کے ذریعے کہ وہ بل جو ہے اس کا فائدہ کس کو ہے، نقصان کس کو ہے؟ جی میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں. بل یہ 1898 کا جو ایکٹ ہے، ضابطہ فوجداری ایکٹ، یعنی 125 سال پرانا، اس میں انگریز نے ضلعی انتظامیہ کے افسران کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ وہ جوڈیشل پاورز بھی ایکسرسائز کریں. ٹھیک ہے. لہٰذا آج بھی جیسے میرے کیس میں ہوا کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر نے مجھے 14 دن کے لیے جیل بھیج دیا، تو میں نے سوچا، اور کیس بھی ضلعی انتظامیہ کا بنایا ہوا ہے، ضلعی انتظامیہ مدعی ہے، وہی میری منصف ہے، وہی مجھے جیل بھیج دیتی ہے. تو میں نے اس پس اب یہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا، ڈائریکٹلی اس کا جواب دیتے ہوئے کہ اس سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پر کٹتے ہیں، ان لوگوں کے پر کٹتے ہیں جو ہیں تو انتظامیہ کے اہلکار، افسران ہیں، ڈی ایم جی کے ہیں یا کسی بھی گروپ کے ہیں، لیکن وہ بیٹھتے ہیں انصاف کی کرسیوں پہ اور جج بن کے بیٹھتے ہیں، ان کے اختیارات کٹتے ہیں. اور اگر یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی وہ زمانہ تو میر صاحب ہے نہیں کہ گھوڑوں پہ پیغام جاتے تھے یا اونٹوں پہ جاتے تھے. یہ تو فورنزک آڈٹ کیا جا سکتا ہے اگر اسپیکر صاحب چاہیں کہ فلاں تاریخ کو بل نکلا، کہاں گیا، کس فائل میں پڑا ہوا ہے، 1 گھنٹے کا کام ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ اختیار زد پڑتی تھی بیوروکریسی پہ، اور کہیں شاید بیوروکریسی کا ہی کھیل ہو کہ وہ ان کی نظر ہو گیا ہو یا ان کے کسی دراز میں بند کر دیا گیا ہو. اچھا، اب اس طرح تو میں نے دیکھا جی کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کو ضلعی انتظامیہ کے حکم پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اس طرح کی گرفتاریاں یہ ماضی قریب میں بہت ہوئی ہیں. اور اسی طرح کا ایک نوجوان تھا جی لاہور کا، 14 سالہ ارسلان، اس کو 9 مئی کے واقعات کے بعد گرفتار کیا گیا، لیکن شاید عدالت نے اس کو دیکھا کہ یہ تو بہت کم عمر کا بچہ ہے تو اس کو ریلیز کر دیا. وہ جب ریلیز ہو کے گھر پہنچا تو پولیس اس کو دوبارہ گرفتار کرنے پہنچ گئی اور اس کا جو والد ہے وہ انتقال کر گیا. اس پہ بہت سے جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں انہوں نے کوئی ٹویٹس بھی کیے ہیں، لیکن لاہور پولیس نے اس کا جواب بھی دیا ہے جی کہ یہ جو نوجوان کا جو باپ ہے جو فوت ہو گیا ہے وہ دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہوا، اس کو پولیس نے ٹارچر وارچر نہیں کیا. یہ لاہور پولیس نے اپنی وضاحت بھی کیا. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جو عرفان صدیقی صاحب کا ایک قانون بن جاتا ہے، اس پہ صدر دستخط کر دیتے ہیں، تو کیا اس کے بعد پاکستان کے کسی بھی ضلع کی جو پولیس ہے اور ڈی سی ہے وہ کسی بھی شہری کو گرفتار کرنے کا حکم نہیں دے سکے گا؟ بڑو صاحب دیکھیں جی، کم از کم جو پولیس اور انتظامیہ ہے نا وہ آزاد ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بھی بندہ ہے اگر بغیر کسی کیس کے، بغیر کسی ایف آئی آر کے اس کو اریسٹ کرنا ہے، تشدد کرنا ہے، وہ تو ان کو حق حاصل ہے. کیونکہ جو آپ نے دیکھا ہے، ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ باقی کوئی اور جماعتیں ہیں تو لازمی وہ بندہ پھر مسنگ میں بھی آ جاتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے. ابھی جیسے آپ نے پنجاب پولیس کی اسٹیٹمنٹ بتائی، چلیں
अगर उसको कोर्ट ने छोड़ दिया बच्चे को, आप किसी के घर में ऐसे दोबारा जाके रेड करेंगे तो लाजमी जिन लोगों की इतनी मतलब अप्रोच नहीं है कि वो कहीं से भी इंसाफ ले सकें कहीं या किसी को कह सकें, तो वह लाजमी बूढ़ा बंदा होगा, उसको हार्ट अटैक ही होना है ना। हाँ। अच्छे भले बंदे के पास अगर पुलिस चली जाए ना तो उसकी भी आप समझे पसीना निकल आता है कि यार न जाने क्यों, वो अपनी फैमिली के साथ होता है, प्राइवेट लाइफ में होता है, उसकी सारी इज्जत चली जाती है। तो देखिए बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी एफआईआर के अगर किसी के घर में जाना ये खुद ज्यादती है। लेकिन ये तो एक रूटीन सिलसिला है आपके सूबा सिंध में, बलोचिस्तान में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो हर जगह पे हो रहा है। मैं अपना मिसाल देता हूँ ज़ाती आपका, मैं आपके सामने बैठा हूँ, 4-5 दिन पहले की बात है, सिर्फ हमारे 22-23 जो वर्कर्स हैं वो प्रेस क्लब आपके लाड़काना के सामने खड़े हैं, रात को 25 गाड़ियों ने आके हमारे घर पे जो है धावा बोला है। मैंने जब आईजी से बात की, डीआईजी से बात की, एसपी से, तो एसपी का लहजा आप देखें, मैं सिटिंग सेनेटर हूँ, मुझसे जो उसका लहजा आप देखें तो आपको मतलब यकीन नहीं आएगा। उसने कहा हमें अथॉरिटी, हम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आप क्यों भाई, हमारा हक है ना। तो ये जो इरफान सिद्दीकी साहब का बिल है, इसने उस अथॉरिटी को चैलेंज किया, इसलिए वो बिल गायब हो गया। देखिए अथॉरिटी, देखिए एक चीज़ है मीर साहब, एक चीज़ हमें वाज़ेह करना पड़ेगी। यहाँ जब मिसिंग पर्सन का नाम आता है ना तो नॉर्मली काफ़ी लोगों का ध्यान एक ही साइड पे चला जाता है कि एक इदारे तरफ। देखिए ये तो मैं आपको डीसी और अपने लाड़काना के डीपीओ की बात बता रहा हूँ। हाँ। उसको उनको किसने नहीं, इनकी अपनी ख्वाहिशात होती हैं कि भाई चलें सैफुल्लाह अब्दुल लाड़काना में पीपी का मुखालिफ है। आपने देखा है, मैं इनका मेन क्रिटिक हूँ यहाँ पीपी का एक यहाँ इस्लामाबाद में खास करके एक सॉफ्ट चेहरा है कि ये बड़े डेमोक्रेटिक लोग हैं। आप सिंध जाके देखें ना, अभी आपके सहाफ़ी का जिक्र आएगा अगले, आपने जैसे पहले जान महर का आएगा और भी फिर मैं आपको उस पर ब्रीफ करता हूँ, तो एक मिनट से, तो आप देखिए इनका चेहरा वो नहीं है जो हम देखने में आते हैं। तो ये इनके लोकल जो ब्यूरोक्रेसी है, ये पुलिस और ये जो डीसीज हैं, ये प्योरली पीपल्स पार्टी के लिए काम करते हैं। मैं तो सिंध से बिलोंग करता हूँ, मैं अपने इलाके की बता सकता हूँ, और ये मैं नहीं समझता कि इनको हर मरतबा किसी न किसी से कोई इंस्ट्रक्शन आती है। ये इनका शौक होता है कि हमें सिटिंग गवर्नमेंट, पीपी गवर्नमेंट को कैसे खुश करना है, तो ये ज़्यादती बड़ी करते हैं, ये होना नहीं चाहिए। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि ये बिल जो है ना, मुझे अभी मैं आपसे बात हुई, किसी दोस्त ने SMS किया कि ये बिल जो है शहबाज शरीफ साहब खुद ले गए हैं, अपने साथ है, उनके पास है। तो मैं सिद्दीकी साहब से इल्तिजा करूँगा ये उनसे ले लें ताकि फर्दर प्रोसीड हो सके। अब सिद्दीकी साहब जो हैं अभी मैसेज आया है मुझे, किसी दोस्त ने कहा कि वो PM साहब जाते जाते जो आखिरी फाइल लेके गए थे साथ अपने, वो ये बिल था उनके साथ। वैसे लोग डायरी लेके जाते हैं ना, तो उनके पास ये बिल की फाइल थी। इरफान सिद्दीकी साहब, इससे पहले कि मैं कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ जाऊं, क्या आप इस पोजीशन में हैं कि ये जो दावा कर रहे हैं सैफुल्लाह अबड़ो साहब, तो क्या आप शहबाज शरीफ साहब से ये पूछ सकते हैं कि ये बिल आपके पास है या नहीं है? अबड़ो साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और इस वक्त वो खुश तभी इसे का मुजाहरा कर रहे हैं, हल्की फुल्की पुरलुत्फ बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसी बात है, लेकिन आज आपसे जो गुफ्तगू मेरी हो रही है, मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि मुझे ख़त लिखना चाहिए निगरान वज़ीर आज़म को कि वो अपने दफ्तर का जायज़ा लें, अगर वहाँ कहीं पड़ा हुआ है तो इस बिल का सुराग लगाएं और इस बिल को आगे भेजें। देखें ना, इसमें मीर साहब, कामरान साहब अच्छी तरह जानते हैं, इसमें वज़ीर आज़म का कोई रोल ही नहीं है। ना उनके दस्तखत मतलूब हैं, ना उनकी राय मतलूब है, ना वो वापस कर सकते हैं, ना वो तरमीम कर सकते हैं, ना वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। वो एक डाकखाने के तौर पे भेज सकते हैं ऐवान सदर का इख्तियार है कि उसमें कहें जी कि मुझे ये एतराज़ात हैं, इसको दुरुस्त कर लें, या वो इसकी तौसीक कर दें। बीच में किसी और के, पार्लियामेंट के और सदर के बीच में कोई आता ही नहीं है। अगर आया है तो उसका सुराग लगना चाहिए और उसका अता पता होना चाहिए। अबड़ो साहब ने अगर पता लगा लिया है तो अबड़ो साहब मेरी मदद भी करें, बड़े बहादुर आदमी हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है ज़ाती तौर पे कि वो ऐवान सदर और पार्लियामेंट के बीच में कहीं अटका हुआ है। ऐवान सदर और पार्लियामेंट के बीच में तो सिर्फ एक दीवार है सिर्फ एक दीवार है। अब उस दीवार के अंदर कोई ईंट किसी ने तोड़ के कोई काम आगे पीछे कर दिया है, तो उसका फिर हम सुराग लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ